गुरु रू प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भाई साहब भाई वीर सिंह जी ने अज की लिखत विच विस्माद दा झलका जो है उसका वर्णन किया है ते नाल ही ये भी दर्शाया है कि सानू क्यों इहो जे झलके नहीं बजते, सानू क्यों विस्माद नहीं आउंदा। आओ प्यार नाल सरवण करने की कोशिश करिए जी। सिरलेख है विस्माद। आश्चर्य है, काली बोली रात किधर गई, ये चिट्टा चानना किधरों आ गया। वाह वाह, विस्माद हैं ये पुरे वालों लाली भख गई। इस नीले सरपोश नू कौन सुनहरी कर गया। आहा, क्या स्वादार ते शानदार नजारा है। वाह वाह, अद्भुत हैं। कोई गोल गोल चानने दी डलक दी टिक्की आसमान ते धरती दी सन विचों निकल रही है। कैसा अद्भुत दर्शन है। रंग है, रूप है, तेज है, मस्ती दी फुहार है, सुहप्पण दा फुटाला है। वाह वाह, परम अद्भुत है। टिक्की दा किवें तेज वध गया। पंगरे होए सोने दियां डलकां वाली टिक्की है कि प्रकाश दा लहराव है। अचरजो अचरज वध गए। आश्चर्य दा अनूठा चढ़दा जोबन है। डलक दर डलक, लिशकार दर लिशकार। वाह वाह, परम परम अद्भुत है। चानने, तेज, गर्मी, सुहाव, डलक दर डलक विचों लासां छुटियां। अचरज हदों टप गया। किरना खिल रहीआं, जगमग किरना फैलियां। आकाश, धरत पुलाड़ नूर नाल भर गए। किस गंभीरता नाल, किस गजगमनी चाल। गजगमनी चाल तो भाव है हाथी दी गंभीरता वाली तोर चाल। किस गजगमनी चाल नाल, लाल लाल डलकदार, झलकदार, आबदार, नशेदार, नखरेदार ढाल नाल टिक्की उच्ची चढ़ी आउंदी है। परम अद्भुत तो परम अद्भुत हो गया। वाह वाह, विस्माद दा स्वाद आ गया। दर्शन है कि निरा विस्माद है। हाँ भाई, विस्माद जब झलकारा मारे तां इहो कुछ कर देंदा है। देखो भाई गुरदास जी नू विस्माद ने लिशकारा मारिया, मस्त हो गए, अमस्त हो गए, मगन हो गए, अमगन हो गए। फिर उसका पता ऐं दिता। दर्शन देखत ही सुध की न सुध रही, बुध की न बुध रही, मत में न मत है। सुरत में न सुरत हो, ध्यान में न ध्यान रहो, ज्ञान में न ज्ञान रहो, गत में न गत है। धीरज को धीरज, गर्भ को गर्भ गयो, रत में न रत रही, पत रत पत है। अद्भुत परम अद्भुत, विस्मय विस्म, आश्चर्य आश्चर्य, अत अत है। भाई गुरदास जी का दर्शन बड़ा उच्चा है। विस्माद दा रूप जो आपने कथन किया है पूर्ण विस्माद दा है, जो इलाही सुंदरता दे जलवे तो उन्हां उत्ते पिया। सुंदरता दा एक झलका जो मार कर सकता है, उसदे स्वादले घाव, रस भरे असर ते मगनताइयां दा वर्णन इहो है। जे कोई पुछे कि सूरज तां रोज चढ़दा है, सूरज चढ़े ते की विस्माद। ठीक है सजना, जमांदरू हनेरी कोठली विच पल दो, जवान करके तड़कसार पूरे वल मूँह करके तैनू खड़ा कर दिता जांदा। फिर जे सूरज दा ही दर्शन विस्माद विच बेसुध ना कर देंदा तां पुछदे। जां भाई पुछ सृष्टि दे सब तो पहले मनुख नू कि सूरज प्रकाश दे पहले दर्शन ने उसनू की लहरा दिता सी। हुण मनुख सियाणा हो गया, अकलैया हो गया, गिज गया। खिड़ी रात दे अंबर दा आश्चर्य नील उसदे दिल उत्ते अचरजता दी सट नहीं मारदा। छटकी तारियां जड़ी रात हैरानी विच नहीं लै उड़दी। चांदनी उसनू सिफत सलाह विच नहीं डोबदी। सूरज दा उदय होना उसनू विस्माद विच नहीं पाउंदा। बिजली दी लिशक ते कड़क उसनू मन हरने अद्भुत विच नहीं लै जांदी। अग रोज बालदा है पर कदे हैरत विच नहीं आया कि ये की है। चलदे पानी, डिगदे पानी, अडोल शांत खड़े पानी, उबलदे पानी उसनू पचित्री यानी अचरज विच नहीं पाउंदे। क्यों? मनुख दाना हो गया है, पढ़ाकू हो गया है, खोजी हो गया है।
ਮਨੁੱਖ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਬਿਸਮਾਦ ਉਦੈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਕਹਿ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਧਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਲਾਲ ਬੁਝੱਕੜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਸਮਾਦ ਰਸ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਗਿਆਤਾ ਬਣ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਆਹੋ ਜੀ, ਮਨੁੱਖ ਹਿਸਾਬੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਖੇਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੇ। ਗਿਣਦਾ ਗਿਣਦਾ ਆਪ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਸ ਤੋਂ ਹੀਨ ਅਰਸੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਵਾਦ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆ ਗਿਆ, ਬੇਖੁਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਸਖਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੇਮ ਹੈ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਆਈ ਰਸ ਸਵਾਦ ਗਏ, ਬਿਸਮਾਦ ਆਇਆ ਰਸਾਂ ਦੇ ਕੜਪਾਟ ਪਏ। ਭਲਾ ਮਨੁੱਖ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਾਣ ਗਿਆ ਹੈ ਬਈ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦਾਣੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਅੱਗ ਕਿਉਂ ਚਮਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਸਾੜਦੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਕਿਉਂ ਐਦਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੋਈ ਨਾ ਦੱਸ ਸਕੇਗਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਅਣਜਾਣ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਇਸਨੇ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਉਸਨੇ ਅਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਜਾਣ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਿਸਮਾਦ ਦੇ ਮਗਰ ਬੈਠੇ ਦਾ ਥਹੁ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਕੁਝ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਭੇਦ ਕੱਢ ਕੇ ਕੁਝ ਜਾਣਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਲਾਲ ਬੁਝੱਕੜ ਬਣ ਕੇ ਵਿਸਮਾਦ ਰੰਗ ਗੁਆ ਕੇ ਮਾਨੋ ਆਪਣੇ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਧੱਕਾ ਖਾਦਾ ਹੈ। ਬੈਕੁੰਠ ਤੋਂ ਗਿੜਾਓ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਇਨਸਾਨ ਆਦਮ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਖਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਕੁੰਠ ਦੇ ਅਦਨ ਨਾਮ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਿਸਮਾਦ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਿਸਮਾਦ ਕਰੇ? ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦਿਨ ਰਾਤ ਫਸ ਗਿਆ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰ ਰੋਜ਼ ਤਕੀਦੇ ਹਨ। ਬਿਸਮਾਦ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਵੇਖੋ ਉਹ ਜੀਵਦਾ ਤੇ ਜਿੰਦ ਦਾਤਾ ਦਿਲ, ਜੋ ਕਦੇ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਟੱਠਾ, ਸਗੋਂ ਢੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਦਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਸਮੈ ਭਾਵ ਨੂੰ ਕਿਕੋਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਹਰ ਚਮਤਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਦ, ਵਿਸਮਾਦ ਵੇਦ, ਵਿਸਮਾਦ ਜੀ, ਵਿਸਮਾਦ ਭੇਦ, ਵਿਸਮਾਦ ਰੂਪ, ਵਿਸਮਾਦ ਰੰਗ, ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਂਗੇ ਫਿਰੈ ਜੰਤ, ਵਿਸਮਾਦ ਪੌਣ ਵਿਸਮਾਦ ਪਾਣੀ, ਵਿਸਮਾਦ ਅਗਨੀ ਖੇਡੈ ਵਿਡਾਣੀ, ਵਿਸਮਾਦ ਧਰਤੀ ਵਿਸਮਾਦ ਖਾਣੀ, ਵਿਸਮਾਦ ਸਾਧ ਲੱਗੈ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਵਿਸਮਾਦ ਸੰਜੋਗ, ਵਿਸਮਾਦ ਵਿਜੋਗ, ਵਿਸਮਾਦ ਭੁਖ, ਵਿਸਮਾਦ ਭੋਗ, ਵਿਸਮਾਦ ਸਿਫਤ, ਵਿਸਮਾਦ ਸਾਲਾਹ, ਵਿਸਮਾਦ ਉਜੜ, ਵਿਸਮਾਦ ਰਾਹ, ਵਿਸਮਾਦ ਨੇੜੇ, ਵਿਸਮਾਦ ਦੂਰ, ਵਿਸਮਾਦ ਦੇਖੈ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜੂਰ, ਵੇਖ ਵਿਡਾਣ ਰਿਹਾ ਵਿਸਮਾਦ, ਨਾਨਕ ਬੁੱਝਣ ਪੂਰੇ ਭਾਗ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸੁੱਚੇ ਉੱਚੇ ਸੱਚੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਾਲਾ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਡਾਣ ਯਾਨੀ ਅਚਰਜੋ ਅਚਰਜ ਵੇਖ ਕੇ ਵਿਸਮਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਵਿਡਾਣ ਨੂੰ ਵਿਸਮਾਦ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਇਸ ਵਿਸਮਾਦ ਦੇ ਉੱਚੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਭਾਗ ਭਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਲ ਸੋਚ, ਗਿਣਤੀ, ਫਿਕਰ ਦੇ ਭਾਵ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਵੇਖ ਕੇ ਵਿਡਾਣ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹ ਸੁਭਾਗ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਝਾਕੇ ਲਏ ਤੇ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੁਕੇ ਬੈਠੇ ਦੇਖਣਹਾਰ ਦਾ ਇਸ ਦਿਸਣਹਾਰ ਚਮਤਕਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕੀ ਬੈਠੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁੱਜਾ ਮੇਲ ਹੈ। ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੇ ਝਲਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਦੇਖਣਹਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸਮਾਦ ਦਾ ਚੱਕਰ ਆ ਗਿਆ। ਵਿਸਮਾਦ ਦਾ ਚੱਕਰ ਆਇਆ ਕਿ ਆਪੇ ਵਿੱਚ ਮਗਨਤਾ ਆਈ ਕਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਨਾਲੋਂ ਨੇਹੋਂ ਟੁੱਟਾ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਦਾ ਨੇਹੋਂ ਟੁੱਟਾ ਕਿ ਆਪਾ ਆਪੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਨੰਤ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਜਾਂ ਛਾਲ ਵੱਜ ਹੀ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹੋ ਸਮਾਧੀ ਜੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਗਰ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਜੁਗ ਗਲ ਗਏ ਤੇ ਤਪੀਆਂ ਹਾਠੀਆਂ ਦੇ ਕਲਪ ਲੰਘ ਗਏ। ਸੋਚ ਨੇ ਗਿਆਨੀ, ਤਿਆਗੀ, ਵੈਰਾਗੀ, ਜਪੀ, ਤਪੀ ਕਈ ਰੂਪ ਧਾਰੇ, ਕਈ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰੇ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਨੂੰ ਆਪਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਰੰਗਣ ਨਾ ਚੜੀ ਪਰ ਨਾ ਚੜੀ।
ਇਹ ਤਾਂ ਰਸ ਦੀ ਸ਼ੈ ਸੀ, ਸੋਚ ਦੀ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋਚ ਰਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਭੁੱਖਾਂ ਲਾਲਚਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਤੁਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਲੈਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਭ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਦੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੇ ਝਲਕਾ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਤਾਂ ਜਿਉਂ ਹੀ ਬਿਸਮੈ ਭਾਵ ਉਦੈ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਝੱਟ ਸੋਚ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸੁੰਦਰਤਾ ਪ੍ਰਗਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ, ਲੈ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕਰੋ। ਇਹ ਲੈ ਲੈਣ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਿਸਮੈ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਮੋਟੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੋਭ ਲਹਿਰ ਆਈ, ਸੋਚ ਮੋਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਵਿਸਮੈ ਭਾਵ ਪੰਗਰ ਕੇ ਤਿਲਕਿਆ ਤੇ ਤਿਲਕਦਿਆਂ ਮਾਨੋ ਭਾਫ ਬਣ ਕੇ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਇਉਂ ਜਗਤ, ਦਾਨਾ ਜਗਤ, ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਜਗਤ ਵਿਸਮਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਸਮਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਵਿਡਾਣਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸੋਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।